Very good morning to all. Today I am going to work out a very important concept with which we are more concerned in connection with calculation of interest on drawings. See, possibility of giving a 6 marks question is, one is yesterday what I have worked out, that is profit and loss appropriation account, and another one is calculation of interest on drawings. See here, calculation of interest on drawings is very important. See here, now I am going to show in a PPT presentation calculation of interest on drawings, students. See here, case number 1. So here, simple method. There are two methods of calculating the interest on drawings, simple method and compound method. Firstly, let us work out the problems under a simple method. See here, as you know, interest is allowed by, on drawings. So interest is given by the partner to the partnership firm. So what is the amount of withdrawals made by the partner? To that amount, partnership firm is going to charge interest at an agreed rate of interest. It is income to the firm, but it is a loss to the partner. So here, first one is case number 1. I am going to take up this calculation of interest on drawings. Under this, so we are having different cases. That means different methods of calculating interest on capital. So first one is simple method. Under this method, see, if the withdrawals are made only once during the accounting period and the date of withdrawals is mentioned, then the interest is calculated by using the simple method. So for each and every method we are having a formula for calculation of to calculate interest. See here, the formula used for calculating interest on drawings under simple method is, as you know, it is a common method, the basic method or simple method. The formula used is that is interest equals amount into rate of interest. In the problem is going to give what is the rate of interest, how much they are going to charge interest, and the amount withdrawn by the partner. Suppose 6%, 5%, 10%. So into 100, rate of interest into number of outstanding months. So from the date he has withdrawn to the year end, financial year, you have to calculate for how many months that he is supposed to pay interest, divided by 12, because we are going to take 12 because in a year there are 12 months. So therefore number of outstanding months divided by 12. This is the formula we have to use. You have to remember this formula. Once again, interest equals amount into rate of interest divided by 100 into number of outstanding months. For example, under simple method, you see, for example, X, a partner, has withdrawn rupees 3,000. Rupees 3,000 on 1st May 2017. Interest is chargeable on drawings at drawings at 5% per annum. 5% per annum. Assuming that accounts are closed on 31st December every year. Calculate the interest on X drawings. ಇದೇ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. X, a partner, has withdrawn rupees 3,000 on 1st May 2017. 1st May ನಲ್ಲಿ withdraw ಮಾಡಿದಾನೆ. Interest is chargeable on drawings at 5% per annum. Assuming that accounts are closed on 31st December every year, calculate the interest on X drawings. ಇದೇ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಷ್ಟದು ಅಮೌಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 3000 rupees ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/5/2017 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 3000 rupees ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 5%. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್, amount into rate of interest by 100 into number of outstanding months divided by 12. Sorry, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ what is the amount he has withdrawn? So 3000 rupees, that equal interest equals 3000 into rate of interest ಎಷ್ಟು 5%, 5/100 into when he has withdrawn on 1/5. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. on 1st May he has withdrawn. ಅಂದ್ರೆ every year our accounts are closed on 31st December ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1st January ಇಂದ 31st December ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಈಗ ಅವನು 1st May ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 1st May ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೇ ಮಂತ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕೆ ಆ ಮಂತ್ ನ 1st May ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇ ಮಂತ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇ ಮಂತ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ he is supposed to pay. See here 1st May ಅಂದ್ರೆ you take this also, May, June, July, August, September, October, November, December. Totally 8 months. So 8 months ಗೆ ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. That is what is called number of outstanding months. Number of OIS ಅಂದ್ರೆ outstanding months. So number of outstanding months is 8 divided by 12. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು 12 ತಿಂಗಳಿದೆ. So ನಾವು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ 0 gets cancelled. So now 4 2s are 4 3s are ಇಲ್ಲಿ 3 1s are. So ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 20 25 100 rupees. That equals ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100 rupees ಬಂತು ನೋಡಿ. So interest equals interest on, so ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು interest on, ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು interest on x drawings is x sir drawings is rupees 100. interest on x drawings is rupees 100. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು 5% ಇದೆ. ಏನು when he has withdrawn on ಯಾವಾಗ 1st May ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. 1st May ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೇ ಇಂದ 31st December ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್. what is the amount? interest equals amount into rate of interest by 100, 5/100 into for 8 months he is supposed to pay. 1st May ಇಂದ 31st December ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು 8 ತಿಂಗಳು divided by 12. ಸೊ 1 year ಅಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ interest on x drawings is 100 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ interest on x drawings is rupees 100. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು have followed. Now let us consider one more problem. Next one is case number 2 ಬನ್ನಿ.
Case number 2. If different amounts, case number 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಯ್ತು. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, if different amounts are withdrawn at different times, the accounting period at the different times during the accounting period and the interval between the two withdrawals, ಒಂದು ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಗೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ interest is calculated in two ways. What are those? Under simple method, under product method. There are two methods of calculating interest on drawings. Very, very important. The second method is product method, is very, very important. The examination is going to ask to calculate interest on drawings under product method. I will work out. I will show you how to work out. So first the simple method we have to work out and a product method. For example, see here, ready? Example number 2. So example, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Ramoji Rao, a partner has withdrawn the following amounts. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು, ಅವನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ he has withdrawn on 31st March 2017 1000 rupees. On 30th April 2017 800 rupees. On 31st October 17 500 rupees. The accounts of the firm is closed on 31st December every year, students. ಇಲ್ಲಿ 31st December ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Interest is chargeable on drawings at 6% per annum. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5% ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6% per annum. Calculate the interest on Ramoji Rao's total drawings under both the method, that is under simple method and under product method. So now the solution is like this. Now I am going to work out the problem under simple method. Simple method ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು 1000 rupees ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ 31st March 17 1000 rupees. 31st March ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 31st March ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆ ಮಂತ್ಗೆ ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್? 9 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ by 100 into number of outstanding months, O/S, divided by, this is the formula. So now first one is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, on 31st March 2017 1000 rupees has withdrawn. So 1000 amount is to 1000 into rate of interest ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ? 6% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 6/1000
100 into number of outstanding months. ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ 31st ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ. 31 ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಟೋಟಲಿ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 12 ತಿಂಗಳು. ಸೊ now you divide this. You substitute this. 20 gets cancelled. 6 2s are 2 5s are 2 5s are over 2. So that comes to how much? So that is amount is ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ. So 9 into 5 45 rupees. 9 into 5 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ? 45. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. 9 into 5 45 rupees. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ how much he has withdrawn. Second amount he has withdrawn is ಎಷ್ಟು ಅಂತ withdraw ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? is 800 into ಯಾವಾಗ withdraw ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ? 30th ಏಪ್ರಿಲ್. ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೇ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಸೊ May, June, July, August, September, October, November, December. Totally, how many months? That you have to take total number of months is 8. So, 8. Rate of interest is 6/100 into 8/12. That equals 20 gets cancelled. 6 2s are 2 4s are 8. 2 4s are 8. 8 4s are 32 rupees. That equals 32 rupees. And the third one is, so next is ನೋಡಿ, next is how much he has withdrawn on 31st October 2017, 500 rupees. So here 500 rupees, 500 withdraw ಮಾಡಿದಾನೆ into 6/100. ಯಾವಾಗ? 31st ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನವೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಆದ್ರಿಂದ 31st ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಆ ಮಂತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is 6/100 ಅಂದ್ರೆ 2 months. 2/20 gets cancelled. So 6 2s are 6/100. 500 into 6/100 into 2/12. That equals 20 gets cancelled. 6 2s are 2 gets cancelled. That equals ಎಷ್ಟು ಬಂತದು? That is only 5 rupees. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನು 5 rupees ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನ್ನುವೆ. 5 + 5 10, 10 + 2 12, 1 3 4 4 8. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ is rupees. Total interest on Ramoji Rao's is how much? 82 rupees, students. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ at different dates. Then we have to calculate like this under simple method. The formula we are going to use is interest equals amount into Ri/100 into number of outstanding months divided by 12. First one is 1000 rupees withdrawn. For 9 months ಗೆ interest ಕೊಡಬೇಕು 45 rupees. Second one is 800 withdraw ಮಾಡಿದಾನೆ. Outstanding months ಎಷ್ಟು? 8 outstanding months 8 months ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು 32 rupees ಆಯ್ತು. 500 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
500 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಸ್ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 rupees ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ rupees. Total interest is how much? 82 rupees. Like this we have to calculate, students. Now let us work out under product method B. So this is first one is number one is simple method. Now let us work out under product method. This is very very important. How method is ಮಾಡಬೇಕು? Product method. Under the product method we are going to use the following formula. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100%. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕೀಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 100% one problem on this for 6 marks, no doubt. So what is the formula? Under the product method the following formula is used to calculate the interest on drawings. What is the formula? Interest equals total product amount into RI over 100 into 1 by, so this is the standard formula we have to use. Then you may ask one question, students, where do we get this total product amount? Total product amount ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅಮೌಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ 4 ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Rate of interest by 100 into 1 by, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, into 1 by 12. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? 1 by 12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, 4 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಅಮೌಂಟ್, ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ OBRS ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಏನು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ 1 2 3 ಮೂರು ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ 1000 rupees he has withdrawn students. How much amount he has withdrawn? 1000 rupees. Number of outstanding months ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಾರ್ 9 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್
9. So ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1000 into 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ that comes to 90,000. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? 800 rupees. ಸೊ 800 rupees ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಅವನು? ಸೊ ಅವನು ನಾವು 8 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 30th ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? 8 months. ಸೊ 8. So 800 into 8, that is 6,400. 9,000 sir. ಇದು 9,000. ಇದು 8 64, 6,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಎಷ್ಟು? 500 rupees ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ. 500 into ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ 2 months. 31st ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ. 500 into 2, 1,000 rupees. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 9 × 15 ಒಂದು 16,400 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. 16,400 ಏನಾಗಿದ್ದು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ with this amount, with this formula. So interest equals total product amount. ಏನಂತ ನೋಡಿಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ into RI over 100 into 1/12. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ we got 16,000. that is total product equals 16,400. 16,400 into RI, rate of interest, 6/100 into 1/12. That equals 2020 gets cancelled. So here 12 only 12 4 ಉಳಿಯಿತು. 12 ಬೇಡ, ಈ ಥರನೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 6 2s are 2 8s are 2 2s are. So that equals ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 82 rupees. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 82 rupees. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ equals 82 rupees. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 82 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ equals rupees 82. ನೋಡಿ, rupees 82. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ 82. ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ 82 rupees. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 82 rupees. ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೀನೋ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಚ್ ಟೈಮ್. And the interval between the two withdrawals is also uniform. ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Interval between the two withdrawals is also uniform. So interest on drawings is also calculated by using any one of the following method. Here also there are two methods of calculating the interest on drawings. One is simple method, another one is product method. For example, Bharat, a partner, withdrawn rupees 200 at the beginning of every month. Beginning ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ತಾರೀಕು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ at the beginning of every month. This is very important.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 12 ಸಾರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಜನವರಿ 1, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, ಮಾರ್ಚ್ 1, ಅದೇ ತರ 12 ತಿಂಗಳು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st December 2017. Interest is chargeable on drawings at 6% per annum. Calculate the interest on Bharat's total drawings under simple method ಮತ್ತು under product method. Under simple method ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಈಗ 12 ತಿಂಗಳು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ಸಾಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 6%. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ 12. 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು. 12 ಅಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ 12 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಡ್. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಈ 2 2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 12 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 12 ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ amount into rate of interest divided by 100 into number of outstanding months. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಭರತ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ rupees 200 at the beginning of every month. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st December 2017. Interest is chargeable on drawings at 6% per annum. Calculate the interest on Bharat's total drawings under simple method. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಒಂದನೇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಜಾನ್ವರಿ ತಿಂಗಳದು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾನ್ವರಿ ತಿಂಗಳು ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನೆ? 200 rupees ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 6/12. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಜನವರಿ 1st ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ 12 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಸ್ 12. ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ 12 months. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 12 gets cancelled. 6 2s are 6 2s are 12 ಎಲ್ಲ ಒಂದನೇ. 12 gets cancelled. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂತಲ್ವ, ಅದು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು. 12 gets cancelled. 6 2s are 100 rupees. So 6/100 ಇಂಟು 12/12. ಈ 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಒಂದು 2 0 2 0 6 12. ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 200 ಇಂಟು 6/100 ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು? ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ 11 ಸಾರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 11/12. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20 20 6 2 gets cancelled. That equals 11 rupees. ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ ಕಡಿಮೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟು 10/, that equals 10 rupees. ಏಪ್ರಿಲ್ 200 ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ by 100 ಇಂಟು
it's 200 into 6 by 100 into 8 by 12, that equals 8 rupees. June, 200 into 6 by 100 into June ಗೆ 7 months ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. June 1st ಇಂದ 7 divided by 12, that equals 7 rupees. July, 200 into 6 by 100 into 6 by 12, that equals 6 rupees. August, 200 into 6 by 100 into 5 by 12, that equals 5 rupees. September, July, August, September, 200 into 6 by 100 into 4 by 12, that equals 4 rupees, students. October, 200 into 6 by 100 into 3 by 12, that equals 3 rupees, students. And then November, 200 into 6 by 100 into 2 by November 1st ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So that equals 2 rupees. And then December 1st ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 200 into 6 by 100 into ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ 1 by 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರವನು? ಭರತ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. therefore total interest on Bharat's total interest on Bharat's drawings is rupees 78 rupees. Is rupees 78. So like this you have to work out under simple method, students. ನೋಡಿ, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 12 ಸಾರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ, 200 into 6 by 100 into 12 12 ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, 12 by 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು 11 ತಿಂಗಳು, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So total is, so interest, total interest on Bharat's drawings is rupees, how much? Is rupees, rupees 78. So like this we have to work out. Second product method ನಾನು next class ಅಲ್ಲಿ work out ಮಾಡ್ತೀನಿ, students. So I am going to work out second method, that is product method, in the next class, because I have a class there in Devadaka. So therefore I have to go by 11. So I will continue in the next class. So ಇದು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು.
ಜನ ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡೇ ಕೇಳೋದವನು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿ ಕೇರ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ.